Welcome to our show, Ask Your Doctor. I'm your host, Nitya. For today's show, we have Dr. Damodar Garu, who is an MD in internal medicine. Without any further delay, let's welcome Dr. Damodar Garu onto our show. Hello, doctor. Welcome back to our show. Hi Nitya, thank you. How are you? I'm doing great. How are you doing, doctor? All good, very good. You know, How was your India trip? How did it go? man, it was awesome. It was awesome. Enjoyed. It was short but very sweet. After many years, I enjoyed the delicious Indian mangoes. The Banginpalli, Alfonso. Even I enjoyed the Tati Munjalu. The ice apple. Man, after a long time, I really enjoyed it. It was really good. Thank you So, for asking. doctor, before we get into the topic, please give a small introduction about yourself to the audience who are watching the show for the first time. Yeah, hi, good evening. My name is Damodar Narala, and I'm an internal medicine physician practicing in US. And before coming to US, I also, studied in London, did my PLAB and MRCP. So we've been doing this health education to help, general population to, prevent sudden death. We've been covering major systems for the last almost close to 9 months, I think. And we finished the major systems, and now we are in the GI system. So last week, actually, we did the gallstones and complications of gallstones, especially cholecystitis. And basically, it's a very common problem, all over the world. So continuation of gallstones, like the another major common complication we want to discuss is pancreatitis. So today we'll look into pancreas and pancreatitis and some issues with pancreas. Pancreas is one of the major organ in the body. It has a lot of functions. Basically, it works as an endocrine gland as well as exocrine gland. ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు థైరాయిడ్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా, వాటిని అడ్రినల్ గ్లాండ్, థైరాయిడ్ గ్లాండ్, వీటిని ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటారు. So where they secrete hormones and pancreas is actually both endocrine, exocrine. Exocrine అంటే digestive system కి పనిచేస్తుంది, and it produces digestive enzymes, and it also secretes hormones, insulin. The most common problem is diabetes, right? So pancreas produces insulin. అన్నట్టు. So okay, it's a very important organ in the body. So, doctor, So what are pancreatitis and what are different types of pancreatitis that we see generally? pancreatitis అంటే basically any itis, is inflammation. Like cholecystitis is inflammation of gallbladder. Pancreatitis is inflammation of pancreas. So pancreas anatomy, will give a brief anatomy. Like it has a tail, a body, a neck and head ఉంటాయండి. It is right behind the stomach ఉంటుంది, upper abdomen ఉంటుంది. So it is connected with the gallbladder through the bile duct. So they both go and open in the duodenum, second part of the duodenum. So basically pancreas function ఏంటంటే it produces pancreatic juice, which is alkaline in nature ఉంటుంది. So basically దాని వలన ఏంటంటే డైజెషన్, ఎస్పెషల్లీ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇవన్నీ డైజెషన్ అవుతాయి అన్నట్టు. అది ఎగ్జోక్రైన్. తర్వాత ఎండోక్రైన్ ఆస్పెక్ట్ లోకి వస్తే ప్యాంక్రియాస్ ప్రొడ్యూసెస్ ఇన్సులిన్. సో ఇన్సులిన్ ఎప్పుడైతే ప్రొడక్షన్ ఇంపేర్ అవుతుందో అప్పుడు మనకు డయాబెటీస్ వస్తుంది. సో ఇన్సులినే కాకుండా గ్లూకగాన్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అన్నమాట ప్యాంక్రియాస్. So to go into the most common problem is pancreatitis. Pancreatitis లో మళ్ళీ మనకు మీరు అడిగినట్టుగా క్లాసిఫికేషన్ అవుతే మైల్డ్ pancreatitis, moderate pancreatitis and severe acute pancreatitis. కొంతమందికి it can be recurrent and cause chronic pancreatitis also. So we'll go in detail. So basically we'll go to the etiology first. What are the common causes and epidemiology లో పోతే
It's very common all over the world, and mortality is also, depends like, comorbid conditions ఉంది, సివియరిటీని బట్టి mortality చేంజ్ అవుతుంటారు. ఎప్పుడైతే ప్యాంక్రియాస్ సివియర్ ఉంటుందో అప్పుడు mortality రేట్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో అట్లీస్ట్ 4 to 5 కేసెస్ ఇన్ 1,000 సారీ 1 lakh పీపుల్స్ లో ఉంటుంది. యూఎస్ లో వెరీ కామన్. సో దీంట్లో ఇటియాలజీలోకి పోతే మెయిన్ కామన్ కాజ్ మనం చెప్పినట్టుగా గాల్ స్టోన్స్ అన్నట్టు 60% to 70% ఆఫ్ ద కేసెస్ ఈ గాల్ స్టోన్స్ వల్లనే వస్తాయి. అదే గాల్ స్టోన్స్ వలన పోయి అబ్స్ట్రక్ట్ కావడము, లేకపోతే అదేమంటారంటే బైల్ జ్యూస్ వెనుక పోయి ప్యాంక్రియాస్ లో పోయి ఇన్ఫ్లేమ్ కావడము, తర్వాత సో ఇట్ కెన్ కాజ్ అబ్స్ట్రక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ జాండీస్ రావడం ఉంటుంది అన్నట్టు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కామన్ కాజ్లకు వెళ్తే మనము ఆల్కహాల్ is another like 20 to 2% causes pancreatitis కేసులలో చూస్తే. ఇంకా మిగతా కాజెస్ లో పోతే కొలెస్ట్రాల్ లో మెయిన్లీ ట్రైగ్లిసరైడ్. ఈ కొలెస్ట్రాల్ ఒక కాంపోనెంట్ ఏముంటుందంటే గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఇస్ హెచ్డిఎల్, బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఇస్ ఎల్డిఎల్ అని అందరూ తెలుసు కదా. అందులో కూడా ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఎక్కువైనప్పుడు ప్యాంక్రెటైటిస్ కూడా రావచ్చు. ఇంకా వేరే అనాటమికల్ జెనెటిక్ కాజెస్ ఉంటాయి. తర్వాత కొంత అనాటమీ, డిఫరెంట్ అనాటమీ, స్పింక్టర్ ఆఫ్ బాడీ అంటారు. తర్వాత పోస్ట్ ప్రొసీజర్ కూడా ప్యాంక్రెటైటిస్ రావచ్చు. ఇప్పుడు ఈఆర్సిపి అంటారు కదా, ఈఆర్సిపి చేసినప్పుడు కూడా దే కెన్ డెవలప్ pancreatitis due to could be traumatic or it could be procedure related. ఇంకా వేరే లీస్ట్ కామన్ కాజ్ మెడికేషన్. చాలా మటుకు మెడికేషన్స్ తో కూడా రావచ్చు. మెడికేషన్ వల్ల ఎస్పెషల్లీ ఫీమేల్స్ లలో ఈస్ట్రోజన్స్, ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి, తర్వాత డయాబెటిక్స్ వలన, తర్వాత కొన్ని క్యాన్సర్ మెడికేషన్స్ వలన, కొన్ని డయాబెటీస్ మెడికేషన్స్ వల్ల కూడా ప్యాంక్రెటైటిస్ రావచ్చు అన్నట్టు. సో మెడికేషన్ ఇది కొన్ని సిచ్యువేషన్లలో మనకు ఇంకా కూడా కాస్ట్ తెలియదు. బట్ స్మోకింగ్ మరి ఎందుకు ప్యాంక్రెటైటిస్ వస్తుందో మనకు క్లియర్ ఐడియా లేదు, కానీ స్మోకర్స్ లో కూడా ఇట్ కెన్ కాజ్ ప్యాంక్రెటైటిస్. సో ఎప్పుడైతే ప్యాంక్రెటైటిస్ రికరెక్ట్ అవుతుందో ఇట్ కెన్ బికమ్ క్రానిక్ ప్యాంక్రెటైటిస్. ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ లో కూడా మనము అంటే అట్లీస్ట్ 5 years కంటిన్యూస్ గా డ్రింక్ చేసే వాళ్ళకి రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్యాంక్రెటైటిస్. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ కాజెస్ ఆఫ్ ప్యాంక్రెటైటిస్. ప్యాంక్రెటైటిస్ వచ్చినప్పుడు మెయిన్లీ you want to ask something? Yeah, go ahead. No, go ahead, doctor. Let's complete about pancreatitis. Sure. సో ఇది అండి ఈటియాలజీ. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రజెంటేషన్ మరి ఎట్లా ప్రజెంట్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా. ఈ ప్యాంక్రెటైటిస్ లో సివియర్ పెయిన్ వస్తుంది వాళ్ళకి. దే హ్యావ్ అప్పర్ అబ్డామినల్ పెయిన్. ఇట్ కెన్ రేడియేట్ వెనుకకు ఉంటుంది కాబట్టి కెన్ గో టు ద బ్యాక్. Obviously nausea, vomiting, they will have a lot of fever also, so they will be very sick. So obviously they will be wincing with pain, nausea, vomiting. They cannot keep anything down. So obviously God in tenderness ఇవన్నీ ఎగ్జామిన్ చేస్తే ముక్కునేరు అట్లా ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఇమీడియట్ గా మనము అటెన్షన్ సీక్ చేయాలన్నట్టు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మనకు తెలియదు కదా ఎందుకు వస్తుంది అనేది. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా మనం ఈఆర్ పోతే దే విల్ కైండ్ ఆఫ్ మెయిన్లీ అల్ట్రాసౌండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తే కామన్ కాజ్ గాల్ స్టోన్స్ కాబట్టి మనకు అల్ట్రాసౌండ్ లో తెలిసిపోతుంది గాల్ స్టోన్స్ ఏమైనా ఉందా, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉందా అనేది. దెన్ ఆబ్వియస్లీ ల్యాబ్స్, బ్లడ్ టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత ఇమేజింగ్ సిటీ స్కాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ పెయిన్ కంట్రోల్ అండి. సివియర్ ఉంటుంది పాపం పెయిన్, విల్ హ్యావ్ సివియర్ పెయిన్. సో దట్ ఈస్ ప్రజెంటేషన్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్ ఆస్పెక్ట్స్. అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
So if you have any questions before we go into management is very important. So please go ahead. So, doctor, as you just said that there are different types of pancreatitis. So, in this, I want to talk about acute pancreatitis. So, what is acute pancreatitis, and how serious is this in one's life? It is, again, acute pancreatitis, like we classified, it could be mild, moderate, and severe. So severe pancreatitis definitely mortality rate ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ లైక్ కొన్ని సిచ్యువేషన్లలో నెక్రోటిక్ అయితే ఆల్మోస్ట్ 17% అంటారు. సో వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్ గా ఐసీయూ అడ్మిషన్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఇక్కడ అగైన్ కాంప్లికేషన్స్ బట్టి మనం మేనేజ్మెంట్ చేయాలి. అక్యూట్ ప్యాంక్రెటైటిస్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సివియర్, ఎస్పెషల్లీ ఏజ్ గ్రూప్ వైజ్ మోర్టాలిటీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా అగైన్ ఇట్ కెన్ బి డ్యూ టు సిస్టమిక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ సిండ్రోమ్ అంటారు అన్నట్టు, SIRS. సో యూజువల్ ఇనిషియల్ గా ఈ సిస్టమిక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్ సిండ్రోమ్ ఎట్లుంటదంటే మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినాం కదా, స్టెప్స్ వచ్చినప్పుడు there are some markers like heart rate పెరగడం ఉంటుంది, tachycardia. తర్వాత sometimes it can be bradycardia also, heart rate పడిపోవచ్చు కూడా. then blood pressure డ్రాప్ అవుతుంది, they can go into shock అన్నట్టు. ఇది ఏమవుతుందంటే మల్టీ ఆర్గన్ డిస్ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. స్లోలీ అదర్ ఆర్గన్స్ ఆల్సో విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. లివర్ ఎంజైమ్స్ పెరిగిపోతాయి, కిడ్నీ ఫంక్షన్ అంటే రీనల్ షట్ డౌన్ కావచ్చు. తర్వాత యూ కెన్ స్టార్ట్ సీయింగ్ జాండీస్ అండ్ పర్ఫ్యూజన్, ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. మెంటల్ స్టేటస్, ఆల్టర్డ్ మెంటల్ స్టేటస్, దే కెన్ గో ఇన్ టు డ్రౌజీ అండ్ లెథార్జీ అండ్ కోమా ఆల్సో. సో బేసికలీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇమీడియట్లీ దే నీడ్ వెరీ గుడ్ IV యాక్సెస్. ఎందుకంటే దే రిక్వైర్ ఫ్లూయిడ్ సపోర్ట్, హైడ్రేషన్ ఇవ్వాలి, IV పెయిన్ మెడికేషన్. ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళకి దే నీడ్ టు బి NPO అంటే నథింగ్ బై మౌత్. ద మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్యాంక్రియాస్ కు రెస్ట్ చేయాలి. మనం ప్యాంక్రియాస్ కు రెస్ట్ ఎట్లా ఇస్తాం? మనం తింటే మళ్ళీ అది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కదా. సో అందుకని యూ షుడ్ నాట్ ఈట్ ఎనీథింగ్ టు కీప్ ద పేషెంట్ NPO, nil by mouth, and then you supplement fluids so that their kidneys continues to function, their organs still function, they are perfusing, blood pressure is stable. ఇవన్నీ చేయాలంటే ఐసీయూలో పెట్టాలి. మళ్ళీ రెగ్యులర్ గా మానిటర్ చేయాలి. మానిటర్ అంటే ఇప్పుడు లైపేజ్, లైపేజ్ అనే ఎంజైమ్స్ ప్యాంక్రియాస్ మార్కర్స్ అన్నట్టు. and you have to follow them daily to see. It can go into thousands అప్పుడప్పుడు లైపేజ్ లెవెల్. ఆ లైపేజ్ లెవెల్ తగ్గుతున్న కొద్దీ పేషెంట్ స్టార్ట్స్ సీయింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అన్నట్టు. సో స్లోలీ వన్స్ the pain goes away, then his bowels are sounds are active, and now he's having gas and all everything, then you should start slowly feeding once the pain gets better. So it may take sometimes 3 days, 4 days, sometimes it may take weeks. సో ఈ కాంప్లికేషన్ ఆస్పెక్ట్స్ లోకి వస్తే మనము ఫస్ట్ ఈ సెప్సిస్, సర్స్, సిస్టమిక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్. తర్వాత మోర్టాలిటీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏమైందంటే సెప్సిస్ లో పోతారంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు, సూడోసిస్ట్ అంటారు, లేదా సిస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాటిక్ సూడోసిస్ట్. pancreatic abscess can happen, and peritonitis, all these thrombosis కావచ్చు. So when these complications start, usually they are sepsis related, septic. So the mortality rate ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు it can be like after 1 week or 2 weeks. So they need antibiotics also, IV antibiotics పెట్టాలి. So follow-up scans పెట్టాలి. The most important thing is specialist attention. ప్యాంక్రియాస్ అంటే మనం గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ ని పిలవాలి. మళ్ళీ ఇంకా మనము డిస్కస్ చేసినట్టు ఇప్పుడు డయాగ్నోసిస్ బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనము డిస్కస్ చేసిన కామన్ కాదు గాల్ స్టోన్స్ అనుకోండి, మరి మనము మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ప్రివెంట్ చేయాలంటే దాన్ని టేక్ కేర్ చేయాలి కదా. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ప్యాంక్రియాస్ రికవర్ అయిన తర్వాత then we'll get rid of the gallbladder.
cholecystectomy అంటారు. సో దట్ వే పేషెంట్ won't get again the same problem. సో నెక్స్ట్ కామన్ కాజ్ ఏమో మనం ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్ళు ఇంకా ప్యాంక్రెటైటిస్ వచ్చిందంటే ఇంకా మర్చిపోవాలి అంతే, దే షుడ్ క్విట్. ఎందుకంటే స్టడీస్ లో పోయి చూస్తే ఈ 20 to 22% ఇన్సిడెంట్స్ ప్యాంక్రెటైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్కహాల్ బంద్ చేస్తే వాళ్ళ రికరెన్స్ ప్యాంక్రెటైటిస్ కొంతమందికి ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్ అన్నమాట. తర్వాత స్మోకర్స్ దే షుడ్ స్టాప్ స్మోకింగ్. తర్వాత ఇవి కాకుండా వేరే ఇప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లమ్ ఉందని డిస్కస్ చేసినాం మన ట్రైగ్లిజరైడ్స్, దానికి చాలా మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కానీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మెడికేషన్ లేకుండా కంట్రోల్ అవుతుందో చూడాలి. లైక్ డూ డయట్ కంట్రోల్, then you be a little smarter, look up in internet and all that stuff. So much information is there. Then you follow with your doctor, and if you can manage without medication, good. Otherwise, you got to take medication. Cholesterol medications తీసుకోవాలి. Triglyceride ki there is a separate set of medication, and you follow triglyceride levels. తర్వాత జెనెటిక్ కాజెస్ అన్నాం కదా మనం గారు, ఆ జెనెటిక్ కాజెస్ కూడా జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేసి దే కెన్ ఇఫ్ దే ఫైండ్ ఎనీ జెనెటిక్ రీజన్స్ దట్ ఇస్ మెడికేషన్ విచ్ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్, ఆర్ సర్జరీస్ విచ్ కెన్ బి డన్. అనాటమికల్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు స్ప్రింటర్ ఆఫ్ బాడీ అని ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్. లైక్ బేసికలీ ఈఆర్సిపి అని విన్నారా? ఎండోస్కోపిక్ రెట్రోస్కోపిక్ కొలాంజియోపాంక్రెటోగ్రాఫ్ అంటారు. దే గో ఇన్సైడ్ అన్నట్టు, దే కెన్ డూ అల్ట్రాసౌండ్ ఆల్సో. సో అది ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు సడన్ గా గాల్ స్టోన్ పోయి అబ్స్ట్రక్ట్ అయింది అనుకో, దే కెన్ గో అండ్ యాక్చువల్లీ రిమూవ్ ద స్టోన్ అండ్ దే కెన్ సమ్ టైమ్స్ పుట్ స్టెంటింగ్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు సేమ్ మనం బ్లాకేజ్ రిలీజ్ చేయలేకపోతే దే కెన్ పుట్ స్టెంట్, లైక్ హార్ట్ లో స్టెంట్ పెడతాం కదా, లైక్ బ్లాకేజ్ క్లియర్ చేయడానికి. అట్లనే ప్యాంక్రియాస్ దీంట్లో కూడా దే కెన్ డూ ద స్టెంట్స్. There's so many actually wonderful new technology, in gastroenterology procedures. They can do sphincterotomy antaru. They can do a lot of with the endoscopic ERCP. తర్వాత ఇమేజింగ్ స్టడీస్ ఎంఆర్సిపి అంటారు. ఎంఆర్సిపిలో తెలిసిపోతుంది మనకంటే, ఎంఆర్ఐ లో కూడా ఎక్కడ అబ్నార్మాలిటీస్ అనేది తెలిసిపోతుంది అన్నట్టు. సో ఇవన్నీ యూ గో అకార్డింగ్ టు ద ఇటియాలజీ, దెన్ ట్రీట్మెంట్ బికెట్స్ ఈజియర్. సో ఇది మెయిన్. ఇక్కడ ఇంకా ప్రివెన్షన్ అంటే మన టార్గెట్ ప్రివెన్షన్ కాబట్టి, సో ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద కామన్ కాజెస్. లైక్ గాల్ స్టోన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు జనరల్ పబ్లిక్ లో మనం ప్రివెన్షన్ చేయాలంటే, వాళ్ళని ఎడ్యుకేటెడ్ చేయాలంటే, గాల్ స్టోన్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ రాదు ప్యాంక్రెటైటిస్. సో బట్ there is a risk of pancreatitis at least for 5% of people who have gallstone. సో అందుకనే గాల్ స్టోన్ ఉన్నాయంటే ఏదో రోజు ప్యాంక్రెటైటిస్ రావచ్చు. కాబట్టి మనం గాల్ స్టోన్ రాకుండా లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, అవి ఫాలో అవ్వాలి. బేసికలీ వెయిట్ కంట్రోల్, సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్, లో ఫ్యాట్స్. తర్వాత ఇనిషియల్ గా మనకు తెలిసిపోతుంది బెల్చింగ్, తర్వాత కొన్ని కొంచెం తినగానే యూ ఫీల్ లైక్ బ్లోటింగ్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్, అండ్ ఫీమేల్ 40 అండ్ ఫర్టైల్ అని చెప్పినాం 3 years. తర్వాత ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఏమంటే మనం ముందే అల్ట్రాసౌండ్ చేయించుకుంటే గాల్ స్టోన్ ఉందని తెలిసింది అనుకో, దెన్ యూ కెన్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ద either gall bladder or take care of the gallstone, then the pancreatitis avoid చేయొచ్చు, రైట్? అట్లా అగైన్ ఆల్కహాల్, it's everything, moderation, but sometimes some people may not tolerate and they may develop pancreatitis. So if you rule out other causes like gallstones levu, genetic levu, వేరే ప్రాబ్లమ్స్ లేవు కాబట్టి, then you say okay దీని వల్లనే వస్తుంది కాబట్టి బంద్ చేద్దాం అట్లా. సో అట్లా ప్రివెన్షన్ ఫోకస్ లో మనం చూడాలన్నమాట. సో దట్ విల్ హెల్ప్ ద జనరల్ పబ్లిక్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ప్యాంక్రెటైటిస్ వలన డయాబెటీస్ రావచ్చు, షుగర్ పెరగవచ్చు.
ఎందుకంటే ప్యాంక్రటైటిస్ వల్ల ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతుంది, రైట్? సో సడన్లీ దే మే స్టార్ట్ డెవలపింగ్ డయాబెటీస్. సో వన్ ఆఫ్ ద presentation could be diabetes, pancreatitis. So you dig into it, like why diabetes వచ్చింది అట్లా. సో అది వన్ ఆఫ్ ద థింగ్. తర్వాత కొంతమందికి ఇది ఎట్లుంటుందంటే ప్యాంక్రాస్ హెల్ప్స్ టు డైజెస్ట్ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ కదా. సో స్టూల్ ఇప్పుడు సార్ మేము బాత్రూమ్ అంటే లాట్రిన్ పోతే ఇట్లా చాలా స్మెల్ వస్తుంది, అంత గ్రీజీ అంటారు కదా. అట్లాంటి వాళ్ళ కూడా సస్పిషన్ అన్నట్టు, ఎందుకంటే ప్యాంక్రియాటిక్ ఎంజైమ్స్ సరిగా లేకపోయేసరికి ఫుడ్ ప్రాపర్ గా డైజెస్ట్ కాకపోతే అట్లాంటి స్టూల్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద అంటే ఇండికేషన్. ఓకే, ఫుడ్ ప్రాపర్ గా డైజెస్ట్ అవుతలేదు, అందుకే దే ఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫౌల్ స్మెల్లింగ్, గ్రీజీ, స్టిక్కీ స్టూల్స్ అంటారు కదా అట్లా. సో ఇవన్నీ జనరల్ పబ్లిక్ తెలిస్తే దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ, దే కెన్ గో టు డాక్టర్. మాకు ఇట్లా వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది, తర్వాత ఇట్లా స్టూల్స్ ఇట్లా బాగా స్మెల్ వస్తుంది ఇట్లా. దెన్ దే కెన్ టెస్టింగ్ చేస్తారు. టెస్టింగ్ చేస్తే ల్యాబొరేటరీ మార్కర్స్ ఉన్నాయి, ఇమేజింగ్ స్టడీస్ ఉన్నాయి, దెన్ వీ కెన్ గెట్ ఎ డయాగ్నోసిస్. అంటే ఇది ఏంటంటే బిఫోర్ సంబడి డెవలపింగ్ సీరియస్ కాంప్లికేషన్ మనం అవాయిడ్ చేయడానికి కదా, బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్. తర్వాత పెయిన్ బట్టి కూడా తెలుస్తుంది. కొంతమందికి మైల్డ్ ఉంటే తగ్గిపోతుంది, కానీ మళ్ళీ రావచ్చు కదా. అందుకనే వీ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ ప్యాంక్రియాస్. హెల్తీ ప్యాంక్రియాస్ అనేది కూడా అడుగుతారు చాలా మంది, సార్ ఏం తింటే హెల్తీ ప్యాంక్రియాస్ ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్లీ మనం ఎప్పుడు కాఫీ గురించి బాగా చెప్తాం కదా. ఈ ప్యాంక్రియాస్ లో కాఫీ అంటే ప్యాంక్రియాటిస్ వాళ్ళు తక్కువ తీసుకుంటే బెటర్ అని అంటారు. ఎందుకంటే కాఫీన్ తోటి ప్యాంక్రియాస్ లో కొంచెం డిహైడ్రేషన్ వస్తుందని అంటారు. బట్ సో దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ దెన్ హెల్తీ ప్యాంక్రియాస్ అంటే మెయిన్లీ ఫ్రూట్స్ అండ్ లో saturated fats. Low saturated fats, more fruits, better for pancreatic health. So basically pancreas is very, very, very important, and it has dual function, like containing endocrine as well as exocrine. It's a good thing to keep healthy. తర్వాత ఇంకా మీరు వినే ఉంటారు కదా, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ వెరీ బ్యాడ్ క్యాన్సర్. ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకి మోర్టాలిటీ రేట్ వెరీ హై ఉంటుంది అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన యాపిల్ అతను ఉన్నాడు కదా, సిఇఓ ఫౌండర్, వాజ్ వెరీ ఫేమస్ గాయ్, స్టీవ్ జాబ్స్. స్టీవ్ జాబ్స్ యాక్చువల్లీ పాపం అతని ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ కూడా చనిపోయాడు. అన్ని రిచెస్ట్ మ్యాన్, ఈవెన్ కేమ్ టు ఇండియా ఐ థింక్ టు get he was even trying the traditional treatments also, he tried everything, but he still died. When he died, he became really very thin. I could see the last speech. So pancreatic cancer is very bad one to get. So jaldi within sometimes 3 months, 6 months, one year లోపల చనిపోతారు చాలా మంది. సో దట్స్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడ మనకేంటంటే స్క్రీనింగ్, మనం ఇనిషియల్ గా స్టార్టింగ్ లో స్క్రీనింగ్ అప్పుడు ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ కూడా డిస్కస్ చేసినాము. CA19 కొన్ని ఉంటాయి నాకు మార్కర్స్, వాటిని బట్టి యూ కెన్, ఇఫ్ దే ఆర్ హై యూ కెన్ డూ ఇమేజింగ్ స్టడీస్, సిటీ, MRI, ఆల్ దట్ విల్ హెల్ప్. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మిడిల్ ఏజ్ లో వస్తుంది ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్, ఆఫ్టర్ 50s. So sometimes you don't know. Steve Jobs was a very healthy man, and he was very, very health conscious, but still, it's idiopathic. Doctor, does pancreatitis occur in children? And what kind of symptoms can we see in children? Yes. Very good. Pancreatitis, ఇప్పుడు మనము జెనెటిక్ అన్నాము, జెనెటిక్ కాజెస్ లో పిల్లలలో రావచ్చు.
ప్లస్ అనాటమికల్ అన్నాం కదా, అనాటమీ బట్టి కూడా దే కెన్ డెవలప్ ప్యాంక్రటైటిస్. మళ్ళీ సింటమ్స్ అంటే సిమిలర్ సింటమ్స్, నాజియా, వామిటింగ్, అబ్డామినల్ పెయిన్, సమ్టైమ్స్ దే కెన్ గెట్ అబ్స్ట్రక్టివ్ జాండీస్ వస్తే ఇది మొత్తం జాండీస్ వస్తుంది, అబ్స్ట్రక్షన్ అయితే. So they can become like yellow skin, yellow, all that stuff. So yeah, it can happen, but the causes are different, genetic and anatomical variation. Gallstones and alcohol, obviously, you know, we can neglect those in children. Doctor, we are running out of time. We'll continue this in our next session. So we almost Thank- discussed the pancreatitis. So yeah. Thank you, Doctor, for joining us on our show. Thank you, viewers, for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Nitya, signing off.